민수기 35장 이어서 16절부터 시작합니다. If anyone strikes someone a fatal blow with an iron object, that person is a murderer. The murderer is to be put to death. 만약에 어떤 사람이 철제품으로, 철물로 치명적인 타격을 어떤 사람에게 가한다면 that person is murderer. 그 사람은 살인자이다. 어떤 철제품으로 타격해서 죽는다면 그것은 살인자이고 the murderer is to be put to death. 그 살인자는 당연히 죽어야 한다. Or if anyone is holding a stone and strikes someone fatal blow with it, that person is a murderer. 만약에 어떤 사람이 돌을 가지고 그 돌을 갖고 치명적인 타격을 어떤 사람에게 가한다면은 그 사람은 살인자이다. The murderer is to be put to death. 그 사람은 당연히 그 살인자는 죽어야 한다. Or if anyone is holding a wooden object. 만약에 어떤 사람이 목재로, 나무로 된 물건, 목재를 가지고 and strikes someone a fatal blow with it. 그 목재로 치명적인 타격을 어떤 사람에게 가하게 된다면 that person is a murderer. 그 사람은 살인자이다. The murderer is to be put to death. 그 살인자는 죽어야 마땅하다. The avenger of blood shall put the murderer to death. When the avenger comes upon the murderer, the avenger shall put the murderer to death. 어벤저는 복수자예요. 피의 복수자. 피를 흘린 것을 본 복수자. 피의 복수자는 그 살인자를, 그 살인한 사람을 죽게 할 것이다. 죽일 것이다. 피의 복수를 한 자는, 피의 복수자는 피를 본 사람, 어떤 자기 가족이나 누가 죽여서 피를 본 그 가족, 그 복수자는 그 살인자를 죽여야 할 것이다. When the avenger comes upon the murderer. 그 복수자가 그 살인자를 만나게 되면은 the avenger, 그 복수자는 shall put the murderer to death. 그 살인자를 죽이게 될 것이다. If anyone with malice aforethought shoves another or throws something at them intentionally so that they die, or if out of enmity one person hit another with their fist so that other died, that person is to be put dead. 만약에 어떤 사람이 악의적인 계획을 가지고 이 말이죠. 이게 aforethought는 계획된 이런 뜻이야. malice는 악의. 그러니까 악의적인 계획을 어떤 사람이 가지고 그 사람을 밀치면, 그 악의적인 계획을 가진 사람이 어떤 다른 사람을 밀치거나 또는 의도적으로 그들이 죽을 수 있도록 의도적으로 그들에게 무언가를 던지면 이건 고의적인 거죠. intentionally. 그들이 죽을 수 있도록 고의적으로 그들에게 무언가를 던지거나 또는 if out enmity. enmity는 적의감이에요. 이것도 어떠한 적의감에서 나온 그 어떤 사람이 hit another with their fist. 그들의 주먹으로 다른 사람을 때린다면 so that the other dies. 그 다른 사람이 죽을 수 있도록 그들의 주먹으로 다른 사람을 가하게 된다면 that person, 여기까지 이제 이 부절에 걸리고 그 사람은 that person, 그 사람은 is to be put dead. 죽어야만 한다. 이렇게 뭐 고의적으로 죽이는 사람은 당연히 다른 사람을 고의적으로 죽였으니까 그 사람은 당연히 죽어야 한다. That person is murderer. 그 사람은 살인자이다. The avenger of blood shall put the murderer to death when they meet. 만약 그 피의 복수자가 그들이 만나게 되면 그 살인자를 죽이게 될 것이다.
당연히 이제 피해 복수자는 언제든지 만나기만 하면 죽인다. 이걸 항상 마음에 갖고 있었을 테니까 만날 때 죽일 것이다. 그 살인자를. But 그러나 if without enmity someone suddenly pushes another or throws something at them unintentionally or without seeing them drops on them a stone heavy enough to kill them and they die, then since that other person was not an enemy and no harm was intended. 그러나 어떠한 적대감이 없이 어떤 사람이 갑자기 다른 사람을 밀거나 또는 의도적이지 않게 우연이지요. 의도적이지 않게 그들에게 무언가를 던지거나 또는 그들을 보지 않고, 그러니까 보고 던진 것이 아니라 보지 않고 그들에게 그들을 죽일 수 있는, 충분히 죽일 수 있는 무거운 돌을, 아주 큰 돌이죠. 무거운 돌을 그들에게 떨어뜨리게 돼서 and they die. 그들이 죽게 되면, 여기 die까지가 이 부절에 걸려요. 그들이 죽게 되면 then, 그러면 since that other person, 그 다른 사람은 was not an enmity, 어떠한 적대감이 없이, 그리고 어떤 해도 주지 않을 의도였기 때문에, 그 사람을 어떤 악의가 있는 것도 아니고 그 사람을 어떤 해를 주려고 하는 의도가 아니기 때문에 the assembly must judge between the accused and the avenger of blood according to these regulations. 회중이지. 회중은 이제 이스라엘 백성들은 그런 의도적이 아닌 경우일 때는 회중들이 판단을 해야 한다. 그 고발된 자와 그 피해 복수자, 그 이러한 규정에 따라서, 다음과 같은 규정에 따라서 피해 복수자 그리고 그 고발된 자 간을 판결해야만 한다. 그렇게 고의적이 아닌 경우에 전혀 해를 주려고 하지 않은데 그렇게 죽었을 때 그 회중들은 그 고발자와 피해 복수자, 그 이 규칙에 따른 그 피해 복수자 간의 판결을 해야 한다. The assembly must protect the one accused of murder from the avenger of blood and send the accused back to the city of refuge to which they fled. 회중들은 그 살인으로 고발된 자를 보호해야 한다. 피해 복수자로부터. 왜냐하면 고의로 죽인 것이 아니기 때문에. 그런 경우에는 피해 복수자로부터 그 고발된 자를, 살인으로 고발된 자를 보호해야 되고, 그리고 그 고발된 자를 back to the city of the refuge, 도피성으로 돌려 보내야 한다. which they fled, 그들이 도망갈 수 있는, 이제 그들이 유일하게 피할 수 있는 것이 도피성이에요. 그래서 그들이 도망갈 수 있는 도피성으로 그 고발자를 돌려 보내야 한다. The accused must stay there until the death of the high priest who was anointed with the holy oil. 그 고발된 자는 그곳에 머물러야 한다. 그 도피성에 머물러 있어야만 한다. 언제까지? 그 대제사장이 죽을 때까지. 즉 그 대제사장은 거룩한 기름으로 기름 부음을 받은 그 대제사장이 그 도피성에 있는 대제사장이죠. 그 대제사장이 죽을 때까지 그곳에 머물러 있어야 한다. 그게 이제 유일하게 죽지 않는 방법이다. But if the accused ever goes outside the limits of the city of refuge to which they fled, and the avenger of blood finds them outside the city, the avenger of blood may kill the accused without being guilty of murder. 그러나 만약에 그 고발된 자가 그들이 도망갔던 그 도피성 한계를 벗어나게 되면, 그러니까 도피성에서 나오게 되면 이 말이죠. 그들은 도피성 안에서만 있었는데 그 도피성 한계를 벗어나서 나가게 되면은, 그리고 and the avenger blood,
그 피의 복수자가 find them, 그들을 만났어요. 용케도 outside the city, 그 도피성 밖에서 그들을 발견하게 된다면은 the avenger of blood may kill the accused without being guilty of murder. 그 피의 복수자는 그 살인죄가 없이 그 고발자를 죽일 수가 있다. 그렇게 되면 그건 만약 도피성을 벗어나서 그 피의 복수자가 우연히 만났어요. 그러면 그게 도피성에 가서 죽이지 못했는데 우연히 그걸 벗어나서 보게 되면 그 사람은 죽일 것이다 이거죠. 그러면 그 살인자는, 그 피의 복수자는 죄가 없다 이 말이죠. 죄가 없이, 그 살인의 죄가 없이 그 고발자를, 그 죽인 사람을 죽일 것이다. 그러니까 이제 도피성을 벗어나면 안 되지. 도피성이 벗어났다가 피의 복수자가 만나면 그 사람이 죽여도 그 피의 복수자는 죄가 없을 것이다. The accused must stay in the city of refuge until the death of the high priest. 그 고발자는 그 대제사장이 죽을 때까지 그 도피성에 그래서 머물러 있어야만 한다. 그 벗어나면 안 된다. 거기에 있어야만 한다. 그래서 그것이 사는 방법이다 이 말이죠. Only after the death of the high priest may they return to their own property. 그 대제사장이 죽은 이후에만이, 그 대제사장이 죽은 이후에만이 그들의 자신의 소유한 땅으로, 재산으로 돌아갈 수가 있다. 그 자신의 소유한 땅이라는 것은, 이 재산이라고 하는 것은 가정이라고 해도 되겠어요. 대제사장이 죽은 후에나 자기 자신의 가정으로 돌아갈 수가 있다. 자기 자신이 소유한 땅으로 돌아갈 수가 있다. 그런 뜻입니다. This to have the first of law for you throughout the generation to come wherever you live. 이것이 너희가 어디에 살든지 간에 앞으로 계속될 모든 세대를 통하여 너희들에게 해당하는 법의 논리, 법의 힘을 가지고 있는 것이다. 가지고 있어야 한다. 어디에 살든지 간에 앞으로 올 세대, 어떤 세대를 막론하고 해당하는 법이다. Anyone who kills a person is to be put to death as a murderer only on the testimony of witnesses. 그리고 어떤 사람을 죽인 사람은 그 증인의 증거로만이 그 살인으로서 죽어야만 한다. 어떤 그 증인이 있어야 된다. 증거가 있어. 증거로만이 그 살인자로서 죽게 되는 것이다. 증인이, 살인한 사람은 그 증인이, 살인한 그 증인이 있어야 한다. But 그러나 no one is to be put dead on the testimony of only one witness. 그러나 어떤 사람도 한 사람의 증인만으로의 증거로는 죽을 수가 없다. 이게 증인이 있어야 되는데 증인 한 사람으로는 죽지 않는다. Do not accept ransom for the life of a murderer who deserves to die. They are to be put to death. 랜섬은 배상이에요. 배상을 받지 말아라. 손해배상을 받지 말아라. 살인자의 생명을 위해서, 살인한 자의 생명을 위해서 어떤 배상을 받지 말아라. 그 사람은, 그 살인한 자는 deserve to die, 마땅히 죽어야 한다. They are to be put to death. 그들은 죽어야만 한다. Do not accept ransom for anyone who has fled to a city of refuge and so allow them to go back and live on their own land before the death of the high priest. 또 어떤 사람에 대한 배상도 받지 말아라. Has fled to a city refuge, 그러니까 도피성으로 도망간, 도피성으로 피한 그 사람에 대해서는 배상을 또 받지 말고
그리고 so allow them 그들을 돌아가도록 허락하라. 돌아가도록 허락하고 그리고 and live on their own land 그들 자신의 땅에서 살 수 있도록 허락해라. 돌아가서 자신의 땅에서 살 수 있도록 허락해라. Before the death of the high priest 그 대제사장이 죽기 전에 대제사장이 죽음이 있기 전에 자기 자신의 땅으로 가서 사는 것을 허락하라. Do not pollute the land where you are. 그리고 너희들이 있는 그 땅을 오염시키지 말아라. Bloodshed pollute the land. 피를 흘리는 일은 그 땅을 오염시킨다. And atonement cannot be made for the land on which blood has been shed. 피가 흘려진 그 땅에는 속죄가 될 수가 없다. Except by the blood of the one who shed it. 그 피를 흘린 사람의 피가 아니고서는 except 피를 흘린 자의 피가 그 피가 흘린 자의 피가 거기 있어야 되는 것인데 그렇지 않으면 피를 흘린 자의 피가 아니고서는 피가 흘린 그 땅에는 속죄가 될 수가 없다. Do not defile the land where you live and where I dwell, for I, the Lord, dwell among the Israelites. 너희들이 살고 있는 땅을 더럽히지 말아라. 그리고 내가 거주하고 있는 땅을 더럽히지 말아라. 여기 I는 여호와 하나님이에요. 내가 살고 있는 그 땅, 너희들이 살고 있는 그 땅을 더럽히지 말아라. For, 왜냐하면 I, the Lord, dwell among the Israelites. 여호와인 나는 이스라엘 백성 가운데 거주하고 있기 때문이다. 이렇게 해서 이제 여기서는 이제 도피성과 범죄자들에 대한 그 처리를 말씀을 주셨습니다.